اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. салому дуруд нисоратон бод шунавандагони азиз ва дӯсторони радиои муҳоҷир азизон. имрӯз шоми ҷумъа аст 27 декабри соли 2019 ва чун ҳамешагӣ барномаи ҳуқуқи шумост мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир ва имрӯз дар барномаи мо ширкат доранд ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Каримҷон Ёров ва Муҳаммад Собиров ва дар студияи айни ҳол барномаи мо мустақиман ҷараён дорад ва ба он суолҳое ки аз ҷониби шумо пешниҳод мешавад дӯстон ҳуқуқшиносон ҷавобҳои мушаххас хоҳанд дод. ҳар саволу пешниҳоде ки доред азизон вобаста ба ҳуқуқ ва вазъи муҳоҷирон метавонед ки тариқи телефонҳои 8967 111 5646 8965 151 0410 занг бизанед ва ё ин ки паёми худро, дархости худро, суоли худро тариқи мессенҷерҳои Viber, WhatsApp мо ба мо ирсол кунед ва ман пешкаши ҳуқуқшиносони соҳа мегардонам ва ҷавобҳои мушаххасро хоҳед шунид. дар оғоз шуморо ба радиои муҳоҷир хайрамақдам мегӯям. қадамотон нек бод ва ташаккур аз оне ки даъвати моро пазируфтед ва вақти худро дариқ надоштед ва имрӯз омадед ки ба суолҳои шунавандагони мо ҷавоб гардонед. хуш омадед. саломат бошед. хуб, мехоҳам аз Каримҷон Ёров дар ҳаҷми ду ҷумла пурсон шавам ки мушкилотҳои асосии бештар ки имрӯз муҳоҷирон рӯбарӯ мегарданд, ду ҷумла гап мезадед. Кадом мушкилиҳо бештар дар муҳоҷират дида мешавад ва чӣ бояд кард? мушкили пеш аз ҳама асосӣ ин аст ки ҷои ба қайдгирии муҳоҷирон ки вақтҳои охир аллакай пеш ки онҳо метавонистанд ки бо адресҳои юридикӣ ба қайд монанд. ҳоло ин мушкилӣ омадааст ки баъди қонунгузории нав онҳо бояд дар он ҷое ки зисту зиндагӣ мекунанд бояд дар он ҷо қайд монанд. мутаассифона дар тамоми навоҳои Русия, хусусан дар шаҳри Москав ва вилояти Москав ба қайд гирифтани муҳоҷирон хеле мушкил аст, чунки соҳибони он хонаҳо намехоҳанд ки онҳоро ба қайд монанд. ва мушкили асосии рақами як ин аст ва ҳолон ки мушкили дуюм ин аст ки муҳоҷиронро ҳозир метавонанд ки дар ҳар лаҳзаи он нафаре ки онҳоро ба қайд мондааст метавонанд ки аз қайд гирад. худи муҳоҷир ягон хабарам надора беогоҳ мегирад ва вақте ки муҳоҷир барои гирифтани патент иҷозатномаи корӣ меравад ба ӯ мегӯянд ки ҳуҷҷати ту тақаллубӣ аст, дар ҳуҷҷатгузории ту дуруст нест. ба ин хотир аз ҷониби шумо пешниҳод мешавад дӯстон ҳуқуқшиносон ҷавобҳои мушаххас хоҳанд дод. ҳар саволу пешниҳоде ки доред аз ҳама хуб аст онҳое ки дар шаҳри Москав ҳастанд ба ҳар чӣ ки набошад онҳо метавонанд ки дар муддате ки онҳо метавонанд ки барои иҷозатномаи корӣ патент гирифтан, яъне метавонанд ки аз ҳамон хобгоҳи назди ҳамон Сахарова ки аст дар он ҷо ҳадди ақал як ҳафта ҳам зиндагӣ кунанд ва худро ба қайд монанд ва ҳуҷҷатҳои худро дар ҳамон вақт супоранд, онҳо бемушкилӣ гирифта метавонанд. хуб, мушкили асосӣ ин аст ки соҳиби хона айни ҳол соҳиби мулк метавонад ки бе огоҳ кардани муҳоҷир онро аз қайд барорад. бале, ин мухолифат намекунад ба дигар қонунгузорӣ ба ҳуқуқҳои конститутсионӣ? не, чунки аллакай ин қонун қабул шудааст ва ҳарчанд гирем ки аслан гирем дар сарқонуни Русия омадааст ки ҳар шаҳрванд новобаста аз шаҳрвандиаш метавонад дар куҷое хоҳад зиндагӣ кунад, кор кунад. вале мутаассифона ягон нафар, ягон муҳоҷир аз сатҳи поёнӣ то боло арз накардааст ё ки ба суди конститутсионӣ ки ин ғайриқонунӣ мебошад. дар ин сурат метавонад ки дар сурати бур кардан метавонанд ки миллионҳо муҳоҷир аз ин дарди сар халос шаванд. вале мутаассифона чунин шахсон ҷуфт намешаванд. вақте ки ҳуқуқҳои онҳо ҳатто вайрон карда мешаванд дар вақти гирифтани патент ё ки дигар чӣ ки онҳоро ба гӯё ки ҳар як панҷум муҳоҷирро барои
گویا که کسال است نامعلوم است سرایت کننده کسال دارد او رو به دیگر جا میفرستند و پول کلان مبلغ کلانش هم میگیرند میگوید که بیاید عریضه نویسیم بیاید که شکایت کنیم که نادرست میکنن اونها میگن که بیامونید باز از همون پتن نمونیم یا که رو همون رو نبندن به روسیه اونها عموما مهاجران در یک گروه قرار دارند که نه این طرف رو انتخاب کرده میتونن طرف دعوا کردن رو نمیتونن طرف مشکل خود رو حل کنن به هر حال میگویند که به خپی کار بود شود و یک باره گپ در سر این است که مهاجران ما ترسو هستند بیا روی راست گپ زنیم باید فهمید که اونها از چی میترسند آنها از سبب ترسشون از اون است که پیش از همه آنها باوری ندارن که کسی حقوق اونها رو حمایت میکند اول این پیش از همه با دخل دارد به اونهایی که باید که از حقوق اونها دفاع کنن کارمندان دولتی که در روسیه هستند و باید که حقوق دفاع مهاجران رو کنن از آنها باوری ندارن و بعدا از خدمات های روسیه هم باوری ندارن که چون که ما بسیار قانونشکنی رو از طرف خدمات های ساختارهای دولتی روسیه میبینیم و میبینیم که چقدر مهاجران اخراج کرده میشن بعضی اونها حتی همون دادگاه رو نمیبینن که در کجا است همون دادگاه به این خاطر باوری هم ندارن نمیشود که همین گونه قرار سود رو با هزینه بالایی شکایت کرد و بیکار کرد میشود ولی متاسفانه وقتی که در ما چنین حالت ها بودن که اونها حتی سود رو ندادن دادگاه رو وقتی که اومدم پیش من اونها رو گفتم که بیا رویم همون عرض کنیم وقتی که ما رفتیم به من اداره خدمات مهاجرت رو نشون داده گفتن که اینجا دادگاه هست اینجا سود است من گفتم که اینجا خدمات هست اونها گفتن که انا این دوم اتاج دوم قبات خدمات سوم قبات دادگاه سود اونها رو در پشت یک زبور یک توبگاه باز داشتن در اونجا حکم دادن وقتی که ما به دادگاه رفتیم اون دادگاه رو یافتم و گفتم در دیگر کوچه بود گفتم که اینها رو آوردن چرا شما گفت که چرا پیش من اونها گفتم این دادگاه رو یکم بار میبینن چه خیلی پیش شما اومدن از بالا این دادگاه مراجعت کردیم ولی متاسفانه دادگاهی که از بالای نمونده که از زینه‌های بالایی که از بالای از این دادرس ها نظارت میکنن اونها گفتن که یگان قانون شکنی نشده است حالا که ما خواهش کرده بودیم که یک چیزی عادی شما به ما نوار هر یک اونها چی نصب کننده دارن کامera گفتن که شما به ما نشون دید که همین مهاجران همین روز با همین وارد بینای دادگاه شدن ما راضی با حکم شما حتی این رو ندادن که در اونجا دیده میشد که اونها حتی با اونجا نرفتن من مقصد شما رو فهمیدم تشکر از اون چند جمله‌ای که گفتید دوید وضع مهاجران و یگان پیشنهاد هست دوید بهتر کردن وضع مهاجرت مخصوصا وضع حقوقی آنها علاقه ما یک گروه کاری پیشنهاد کردیم بعد سال نو اگر نصیب باشد و خیر چشم نرسد گفتید تو جو قبول شود شاید که یکی از پیشنهادهای ما قبول شود پیشنهادهای ما چنین بودن که عموما از بین بردن خودی همین اجازت نامه موقتی همین رجیستراسیون یا که به حالت پیشینه برگردوندن در صورتی که شرطنامه کاری دارد و خدمات مهاجرت آگاهانده شده است که این نفر در کجای کار میکند اجازت داده شد که در کدام منزلی که خواهد زندگی کند شرط دیگری پیشنهاد ما آن بود که اون نفرانی که پتن دارن اجازتنامه کاری برای اونها مهلت دراز کردن همین رجیستراسیون هر اقامت دیگر نشود خیلی سالهای پیش چنین یک بود وقتی که شهروند پتن داشت اجازتنامه کاری برای در مهلت دراز کردن این حق اقامتش لازم نبود چون که ما میدونیم که عموما پیشنهاد کردیم که اون که با همان حق اقامتش در اون جای زیستش باشد عموما بیکار کرده شود چون که این یک خود میدونیم که عموما در مسکو 99% باوری کامل گفته میشود که در جای زیستشون زندگی نمیکنن اول که در فیرم‌های یوریدیکی به قید گرفته میشدن حاضر اونها در خودی هاستل و گاستینیسا مهمانخانه ها به قید گرفته میشن که اونها جایهای معین دارن و مثلا یک مهمانخانه 100 رقم 100 نمر ممکن داشته باشد مجبور میشود که اینها رو از قید گیرد و دیگرها رو در قید مونند با این خاطر شاید که اگر از این پیشنهادهای ما یکی اش قبول شود بسیار خوب میشود این هم باز وابسته به اون است که نفرانی که ما این مسئله رو فهموندیم و گفتنی هستم که بر این تشبس‌های ما بسیار مقاومت نشون دادم مقاومت که از این یک بیزنس یک تجارتی است که میلیون ها دلار در ماه اشکار میکنن
баъзе мардуме ки дар хадамотҳо кор мекунанд ё коргарони пулис ҳастанд дар русия дар назар доред? дар русия бале. барои ҳамин онҳо пешниҳод мекунанд, чун мегӯянд ки мо мехоҳем ки муҳоҷирон доим дар таҳти назорати мо бошанд. ман ба онҳо гуфтам ки гӯш кунед, агар ки як шаҳрванди русия агар ки ҷиноят содир кард ва он қадар ахмақ нест ки ба ҷои зисташ гардад. ҳоло ки муҳоҷир ҷиноят агар ки содир кунад тамоман ба он ҷо бар намегардад. барои ин як сафсата мебошад чи ки дар сурати даркорӣ мегӯянд ки мо онҳоро аз он ҷо ёбем. ягона пешниҳод ин гӯё ки онҳоро контрол кунем. бале, ман гуфтам ки охир худ як фикр кунед ки онҳо дар сатҳи русия 0.03%-ро ташкил мекунанд, ҳатто 1%-ро ташкил намекунанд дар сатҳи ҷинояткорӣ, ҷиноятҳои вазвин ё ки ҷиноятҳое ки ба маҳбас мекашанд. ин барои ин намешавад. ба ҳар ҳол онҳо дар ҳамон гапи худ истодаанд, лекин ҳаракат мекунем иншоалло агар ки қабул кунанд ин якам пешравӣ мешавад. хуб, дар ин ҷо аввалин savol аз ҷониби Моҳира Шафиева дар комменти фейсбук нависондааст. салому алайкум. савол ба Каримҷон Ёров. камтар равшанӣ диҳед ки чӣ тавр метавонам ба фарзандҳо дар Россия ҳуҷҷате гирам ки ҳар дафъа хати сарҳадро убур накунанд. онҳо мактабхон ҳастанд. барои ин аз худи мактаб бо ҳамон муҳр ва имзои ҳамон роҳбари мактаб, директори мактаб як ҳуҷҷат овардан дар кор. дар ҳақиқатан онҳо мактаб мехонанд. ба ҳамон муҳлате ки онҳо дарс мехонанд, ба ҳамон муҳлат хадамоти муҳоҷирате ки он ҷо ин шаҳрванди Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, кӯдаконашро ба қайд мемонанд. баъзе вақт мешавад ки чунки кӯдакон майда ҳастанд то 18 солагӣ, но баъзе шаҳрвандони Русия хайф аз он доранд ки агар ки ин хонаро фурӯхтанӣ шаванд ё ки як чӣ, ин кӯдакон монеа мешаванд. вале ки ин кӯдакон монеа намешаванд, монеа мешаванд шаҳрвандоне ки ба қайд, кӯдаконе ки ба доимӣ ба қайд монда шуданд то 18 сола. бале, инҳо муаққатан ҳастанд. бале аз тараф 10 моҳи хониш. бале, аз дигар тараф ҳам соҳибони хона метавонанд ки онҳоро аз қайд баронанд, аз қонунбурории нав. барои ин ягон мушкилоте надорад. аз ҳама беҳтар аст ки аз ҳамон як ҳуҷҷат гирад, справка аз директори мактаб ки дар ҳақиқатан инҳо мехонанд. баромадани онҳо шарт нест. яъне ки Моҳира Шафиева агар ба ҷавоби худро дуруст фаҳмида бошед, ҷавоби худро фаҳмида гирифта бошед, мақсадам ин буд ки шумо метавонед як гувоҳнома, яъне ки як справка аз мактаб гиред ки фарзандони шумо таҳсил мекунанд ва анамун чанд моҳи хониши аст ки агар хато накунам 10 моҳи хониш дар як сол аст, онҳоро дар қайди муаққатии 10 моҳа мегузоранд ва ҳар 3 моҳа убур кардани сарҳад лозим намешавад. 9 моҳ бахайр. ба ҳар ҳол новобаста аз он ки ин шаҳрванд иҷозатномаи корӣ надорад, кӯдакон бояд ки дар мактаб хонанд ва ҳатто бе ҳамон ҳуҷҷатгузорӣ ҳам ҳаққи хондан доранд. таҳсилашонро бояд идома диҳанд. бале, таҳсилашон бе ҳамон ҳуҷҷатгузорӣ. вале мутаассифона баъзе мактабҳо ҳам ҳастанд ки онҳо таҳти фишор ё ки ба онҳо аз хадамоти махсуси Русия, яъне ФСБ менависанд ва онҳо доимо ҳатто аз падару модарони мактабачаҳо хоҳиш мекунанд ки онҳо ҳуҷҷатҳои худро биёранд, дар куҷо дар қайд гирифта дизанд, чӣ кор мекунанд. ҳатто инҳоро ба ин хадамот медиҳанд ки ин кор аслан ғайриқонунӣ аст. яъне ки қонуни инро талаб ҳам намекунад. бале. хуб, дар ин ҷо як саволи дигар аст. 9915 фиристодааст. ҳасанов Абдулло гуфтааст: дар Тула зиндагӣ мекунам ва РВП дорам, метавонам ба Москва омада кор кунам? марҳамат, Муҳаммад Собиров ҷавоб мегардонад ба саволи шумо. салому алайкум. вақте ки дар Тула ки РВП дошта бошад, ба Москва омада кор карда наметавонад. дар вақте ки кормандони ҳамон участкои яъне нозири минтақаӣ рафта ӯро дар ҳамон ҷое ки ба қайд гузоштагӣ ҳастанд, яъне дар он ҷое ки РВП гирифтагӣ ҳастанд, вақте ки меравад ӯро дар ҳуҷҷа намеёбанд, ҳақ доранд ки РВП ӯро яъне бигем анализировать кунанд. барои ҳамин хуб мешид ки дар ҳамон яъне территория ҳамон Тула гуфтин, куҷо гуфтин, дар ҳамонҷа кор мекарданд. яъне ки дар куҷое ки РВП ашон гирифта шудааст, метавонанд ки фақат дар ҳамонҷо кор кунанд. бале. хавфи бекор кардани РВП ҳаст дар сурате ки макони маҳалли иқоматашро тағйир медиҳад. бале.
خب امیدوار هستم که جواب خود را شنیدند. در اینجا سوال ها هستند. باز یک سوال دیگر آمده است. خب خیرنیسا در ایمان نویسنده است. یک نفر با نام خیرنیسا RVP دارم. میتوانم که از یک شهر به دیگر شهر با دیگر شهر رفته کار کنم. این هم به هم مانند 9915 سوال داده است. الحال به این سوال جواب گردانیدند. گفتند که در خوفش زیاد است. در این صورت اگر که در شهر دیگر کار و اقامت کنید و زندگی کنید، در وقت تفتیشی که همون ناظرای منطقوی محل قید اقامتی که شما RVP گرفته است RVP گرفته تفتیش کنند، اگر شما پیدا نشدید خوفی بیکار کردنش هست. خب اگر ایلوه ها باشند مرحمت. حتی در جای کار اگر بازداشت کرده شود در دیگر محل در دیگر منطقه البته اخراج می شود. بله اساس می شود. هم RVP اش رو بیکار میکنن هم از حدود روسیه اخراج میکنن. بله. خب دوستان، در مسئله حجت گذاری به نهایت احتیاط کار باشید، چون یک خطای کوچک میتواند شما را از حدود روسیه بیرون کشاند. عموما میتوانید گفته که از کدام سالها بیشتر همین نظارت ها زیاد شد بالای مهاجران؟ نظارت ها بیشتر از سال 2008 بیشتر پیش هم بودن این نظارت ها. حتی بودن که چنین پلیس های بودن که نه تنها امان یک پلیس بود با نامی حضور اگر خطا نکنم اونو مونیسیپال نمیگفتن، اونو همون یک اوکروگ بودن. اونو بسیار بی‌رحم بودن و حتی حجت هم نمیپرسیدن. در همین یک خود بر یک جا هجوم میکردن به یکون بازار یا که یکون جای کار، حجت نپرسیدن همه را الکی بالای خاک لوی میپرتافتن، اول میزدن بعد حجت میپرسیدن، بعد یک تا حجت میپرسیدن، یا که به جای خوابگاه در آمده درو شکسته میرفتن، حتی نه تق میگه یگون چی نبود. خیلی خوب شد، لیکن مسئله این بود که اون اجازت نامه کاری اون که رزش نرابطو بود از همون سالهای 90 بود، ولی کسی اون رو نمیکرد و کسی هم پروایی نداشت، پرسیش نداشت. ولی بعد خصوصا در شهر مسکو بعد با کار اومدن میری ناو سبیانی بعد این چنین یک سوازوینی اومد و وقتای اخیر ما میبینیم که حتی خدمات های مخصوصی روسیه فقط برای نشان دادن کار خود که یک یعنی که اونها کار کرده هستند یا که چیز یا که مسائلی که اگر که مسائلی که مثال در خود بیرون از روسیه سیریه دنباس یا که وقتی که در وقتش در خود درونی روسیه در چچنستان بند بودن با مهاجران مشغول نبودن. اکنون برای نشان دادن کار خود برای مبلغ برای وظیفه اونها یک مهاجران به صاحب رفتن که از اونها استفاده برن کار خود رو یعنی نشون میدن. برای این فشار زیاد شد، حتی اونها شهروندان روسیه رو که شهروندی روسیه گرفتن بله. تاجیکان هستند یا ازبک و قرغیزان با بهانه اون که اونها رو به همکاری دعوت میکنن و وقتی که اینها راضی نمیشن اونها رو اخراج میکنن، شهروندیشون رو بیکار میکنن. با کدام سبب ها؟ سبب این که با ما همکاری کنید یا که با شخصانی که ما نشون میدیم شما گوید که اینها در حقیقتا اکستریمیست هستن یا که تروریست هستن یا جنایتکار هستن. من همکاری طلب میکنم. بله. خب در اینجا 8615 نویسنده است. سیجان هستم، میگوید که من میتوانم که با کاغذ کنسول داده یعنی که کنسول وزارشین نرودی نگفته است میتونم که نه طریق تیاره بلکه با ماشین به خانه روم. بله در این صورت وقتی که وزارشین نرود نداده می شود او وزارشین نرود نه یعنی بازگشت به وطن 30 روز مهلت دارد. در مدت همین 30 روز میتونن با ماشین هم روان، میتونن با یعنی قطار یعنی پویزد هم روان، فرق ندارد. یعنی که اگر در مدت 30 روز امکانشون باشد میتونن که با روی زمینی هم به وطن روان. در دیگر جمهوری که عبور میکنند قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان مانعی با پیش نمیاد. نه یگان مشکل نمیشه. نه در تمام حجت هایی که بین دولت ها شناخته میشوند و بین همدیگر حجت گذاری کرده شده است، امضا کرده شده، در آنجا این حجت بازگشت حتمی اومده است. بله این یعنی مینی پاسپورت شناسنامه در برابر شناسنامه حتمی اومده است.
خیلی کن از اون بعضی کارمندان پلیس یا که دیگر نفرانی که در هر جمهوری هستن از این خیلی ها هم بعضی هستن که اونها این حجت رو هم حجت حساب نمیکنن تا یک پورا نگیرن. بعد یک چیز دیگر رو قید کنم که اکثریت مهاجران ما وقتی که میان در حدود روسیه اکثریت به یگون حجت میگردن و وقتی خونه رفتن اونا فکر میکنن که возвращение народнан برای اونا یک یعنی بگیم از دیپورت شدن کمک میکنند، اما این بسیار روی خدمت کنی است. باز میدونم هم خیلی حالات شدگی هستند که هم возвращение народнан میگیرن هم یعنی در جیب خود باز پاسپورت هم میگردن. همین خیلی حالات هم شدگی بود که کارمندان پلیس با возвращение قپیدگی هستند باز در یعنی جیب خود با پاسپورت هم میافتند. اصلا возвращение народнан در اون حالت دو میشد که آدم وقتی که پاسپورت همون شهروند پاسپورت خودش رو گم کرده است. آخر چی گویم یک 80-90% همون возвращение گرفتگی بازگشت همش پاسپورت دارن. نو فکر میکنن که یک چیز رو فکر نمیکنن که وقتی که اونها از همون سرحد میگذرن همون کارمند سرحد همون سرحد بونو اونا هم نام و فامیلیش را که میزنن اسمش در همون میبرد که کی اومدگی کی اومده است کی نه. حالا که وقتی که این возвращение دیدن اونها الکی رو چخورتر میکوبن همون حجت های همون نام همون نسبش فامیلیش رو به خدمات مهاجرت میفرستن تمام محکمش هم میکنن. این یک دویمش که حتی حجت وقتی گفتن که پاسپورت دارن یک نفر حجت گرفتگی بود حجت نامه بازگشت وقتی که در سرحد بونو رو باز داشتند گفتن که این دژون جون نویستگی چون نویستگی تام در شما دژون اومدگی در حجت‌های در چی اون کس شناسنامه‌اش برآورده است گفته است که انا مرحمت بینید درست است آنجا خطا است کانتر خود رو بدن زنگ زدن با مو زنگ زدن که حقوق من رو ویران کردن من رو نمیمونن رفتن. من گفتم که کنی همون تلفن رو دید با نگرفتم بعد تلفن داخلیشون زنگ زدیم اونها گفتن که میدونه چی گپ شده است. من گفتم چی؟ اونها من گفتم که ما گفتیم که همینجا خطا شده است با جای جی شما چه نویستگی اون کس شناسنامه‌اش برابر گفت که اینجا روسی خطی دیجه میشود اینجا چی خود تصدیق کرده است که شناسنامه دارم. بله باز همین یک هفته پیش بود بچه‌ها وقتی که شهروندای خودمون возвращение народнан گرفتگی بودن هم چیپتا داشتن. وقتی که بازار صدوات میروند پیش از تاجیکستان رفتن میخواستن یگان چی بخرن و او رو در همون بازار همین صدوات وقتی کارمندای پلیس دستگیر میکنن با یعنی بلیت وقتی که مثال خیلی کریم جان گفتند وقتی که تفتیش میکنن اون همین زیاده از 5 سال بوده است در همین حدود روسیه به یگان حجت گشته است او رو به سود برده و دیپورت کرده جواب دادن. خب دوستان فراموش نکنید ادامه برنامه حقوق شماست مستقیما روی موج رادیو مهاجر جریان دارد. همچنین ما را طریق نواری آنلاین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک یوتیوب و نکلاسنکی تماشا کرده میتوانید. سوالی دارید مرحمت تلفن های ما در صورت فعال هستند 8967 111 56 46 8965 151 0410. در مسئله اخراج سخن رفته ایستاده است و این حال دوستان آمد سال نو میلادی نزدیک است. هر یک نفر میخواهد در احاطه دوستان با خوشی با خرسندی در خانه خود سال نو را جشن گیرد، ولی متاسفانه بعضا نفران هموطنان ما یا اینکه دیگر مهاجرانی هستند که در بازداشتگاه‌های موقتی انتظار اخراج هستند و در آنجا ماندند و اگر یک کمک خیریوی هم که گویم خطا نمیکنیم از جانب حقوق شناسان راه اندازی شده است و در روزهای نزدیکی که تا آمدن سال نو باید که با بازداشتگاه‌های موقتی سفر کنند حقوق شناسان و با مهاجرانی که در آنجا قرار دارند در بازداشت هستند خوراک، سر و لباس و دیگر موادهای گیگینی میبرند و اگر کمک کرده میتوانید در اینجا شماره‌ای که در روی اکران خود میبینید 53 36 69 01 49 51 62 64 زبیربانک روسی است و با نام و نسب بابای فنور است که یکی از حقوق شناسان دیگر است و میتوانید که مبلغ‌های اگر معینه که دارید تا کمک کرده میتوانید تا حد اقل میتوانید کمک کنید. مرحمت میتوانید کمک خود رو برسانید، دریغ ندارید. و اوید همین کمک چی گفته میتوانید؟ چی نقشه رو پیش گرفته؟
اویدی این کمک گفتنی هستم که ما روز 29 دکبر تصمیم گرفتیم که با سوی سپیس پریومنیک ساخر برایم در اوجا عین حال تا جایی که ما میدونیم 711 نفر شهروندان خارجی قرار دارند که از اینا 148 نفرشون شهروندان تاجیکستان میباشد. در این بین یعنی زنا هم هستند و شهروندایی هستند که بیمار هستند. برای همون میخواستم که مهاجران که در آزادی هستند و کار میکنند یک مقدار میگذاشتن تا که ما برای اونا یگان داروواری میگرفتیم و برای چیزی که برای اونا لازم هستند، چیزی که از طرف سپیس پریومنیک برای ما خواهش کردن برای اونا خریده و روز 29 هم برده میسپاریدیم. باز این تصمیم آخری ما نیست و ما خدا خواسته باشد باز در یعنی ماه ینور باز میخواهیم به سوی سپیس پریومنیک طول رویم که در اوجا یعنی وضع مهاجران بسیار هم بد است. نظر به سپیس پریومنیک ساخر و ایگورس در نظر گیریم. در سپیس پریومنیک ساخر و در همون درون آب هست و در سپیس پریومنیک ایگورس کم در همون درون آب میتین، اما سپیس پریومنیک طول آب رو از دیگر جا میورن و برای مهاجران میتین که یعنی بسیار استفاده نبرند. برای رو با مقدار میدیند. بله در اونجا یعنی شرایطی بازداشتگاه هم بسیار شرایطی بد است و در اونجا بوی زک بوی دیگر چیزا هم میکند. بسیار مهاجران یعنی کسل میشوند. عموما شنوندگان عزیز اگر کمک کرده میتوانید یک سهمی خود رو گذارید، یک عمل نیک رو انجام دهید. میتوانید این رو کرد. شماره که در روی اکران میبینید این شماره از بانک است به نام بابای فنور میباشد 53 36 69 01 49 51 62 64. اگر یک مقدار مبلغی هم باشد مقدار اینو چیزی هم باشد برای کمک ارسال میگردد و حتما که در نامه اول خیر شما درج میگردد و وابسته به همین کمک هایی که میکنید شما وقتی که میروید میبینید بیشتر با کدام نمود چی بگم نمون قانون شکنی ها مهاجران رو در آنجا بسیارتر نگاه میدارند؟ سببش در چیز که بیشتر زیاد نگاه میدارند و در کدام مدت باید که آنها جواب شوند اخراج شوند و به وطن بروند؟ اکثریت وقت در روز همون مهاجرانی هستند که حجت نکردن یا اینکه بعضی مهاجرایی هستند که یعنی بگیم دیپورت شدگی هستند، اونا نمیخوان به تاجیکستان روند، در همین جا میگردن و اونا رو یعنی داشته باز از طریق نو یعنی 5 سال باشد اونا 10 سال زپرید میمونن باز به سپیس پریوم میبرن و باز وقتی که با سپیس پریومنیک بردن در اونجا با 10 روز میستن. بعد 10 روز که یعنی بگیم حکم سود که بود شد بعد اون باز اکثریت وقت یک ماه میستن یا اینکه 20 روز میستن تا وقتی که اونا چون یعنی مبلغ یافتن بعد همون وقت اینا را یعنی چیپتا خریده به تاجیکستان روان میکنن. یک هفته پیش بود از سپیس پریومنیک طول برای ما همون راهبر سپیس پریومنیک زنگ زدگی بودن، گفتن که یک شهروندی شما شهروندی تاجیکستان در همینجا بیمار هستند. چندین مراتبه یعنی ما دکتر فایرود کردیم، دکتر آمده این دیدن احوالشون بسیار بد هستند. همین خواهش میکنیم چیپتا خریده با تاجیکستان شما چیپتا بخرین ما اینو با فرودگاه میبریم. یعنی که نفران نیازمند زیاد هستند در اونجا؟ بله ما یک مقدار مبلغ جمع آوری کردیم و برای این شهروندی خودمون چیپتا خریده با تاجیکستان روان کردیم. خب دوستان در عملهای نیک سهمی خود را گذارید. امروز 361 روز سال 2019 است. فراموش نکنید 27 دکبر است، ساعت در مسکو 18:54 است و میتوانید سهمی خود را گذارید، یک عمل نیک را گذارید. مرحمت. در مسئله فرستادن چنین میگویم که تا سال گذشته در خودی مرکز انتقال ساخرا هر شهروند میتوانست که با مبلغ خود چیپتا خریده نفر دلخواه رو به وطن فرستانند، ولی متاسفانه علاقه یک سال شد که باز یک راه دیگر رو پیش گرفتن. اصلا این راه غیر قانونی است ولی میگویند که با پروکراتور پرسیده است برای فرستادن یک نفر باید که از اون نفر اجازت نامه گیری داورنس گیرید. برای این کارو کردن رفتن چند روز میروند مهاجران
ки ба он ҷо роҳ ёбанд, бо инспектор вохӯранд, роҳ ёбанд ва он нафаре ки дар он ҷо аст ба онҳо доверност диҳад ва худи роҳбари ин бошгоҳ онро тасдиқ кунад, имзои худро гузорад, печати худро, муҳри худро гузарад, баъд билет харида мешавад. Бале вақти бисёр аслан мақсади онҳое ки боздошташон бисёр аст. Якум инки дар буҷа пул нест, охири сол бисёр вақт пул нест. дуюм инки бо боздоштани онҳо роҳбарияти муассиса хеле пули калоне мекор мекунад. ба ин хотир онҳоро боз медоранд. чун як масъалае буд ки мо 2 сол пеш ҳамин дар худи ҳамин маркази Сахарова онро мо ба онҷо прокуратура ба куҷое муроҷиат кард, ба куҷое ки мо муроҷиат накардем. баъд мо ба он расидем ки ин дар онҷо чунин як маркази хусусӣ, як маркази чиптафурӯширо созмон дода буданд ки дар вақте ки 8000 рубл нархи чипта меистод, онҳо бо нархи 26-30 ҳазор мефурӯхтанд ва танҳо аз онҳо мехариди, аз берун иҷозат намедоданд ва мо маҷбур шудем ки чанд ҷо муроҷиат кунем ва баъди 3-4 моҳ муваффақ шудем ки ин марказро бандем, ин маркази чиптафурӯши. бале ҳатто роҳбари он мегуфт ки ба саволи ман ки чаро чипта чунин нархи гарон аст, мегӯ ки пули ҷарима ҳам ба ин медорояд. ман гуфтам ки ин як корхонаи шахсист, чӣ хел пули ҷарима метавонад, ҷаримаи давлатӣ ба корхонаи шахсӣ, инро шумо ба як одами қадди роҳ гӯед, бовар мекунад. ҳатто то кор то дараҷае расид ки он кас ба ман чап шуд, ҳатто борҳо аз нозири минтақавӣ, аз роҳбари шӯъбаи минтақавие ки ман зиндагӣ мекунам хоҳиш карда буд ки бо ҳар роҳе ки набошад манро ёрофро ихроҷ кунед ба ин бошгоҳ ки ман бо чораашро бинам. ҳатто дигар ҳуқуқшиносон гуфтанд ки расми ту бо ҳамон тамоми ҳуҷҷатҳое ки аз рӯзи аввале ки ба Русия омадагӣ ба чӣ кор машғулӣ дар худи қаровулхонаи он ҷо ҳаст. ман бовар намекардам ва вақте ки рафтам ки як шаҳрванди Тоҷикистонро ба ватан фиристам, вақте ки аз қайд гузаштам, хостам ки ба дарун дароям, 2 полис, корманди полис буромад, як нигоҳ карданд. вақте ки дуромадан аллакай дар барам истодан, ҳуҷҷат пурсидам. ман гуфтам шумо ки ман ҳуҷҷат наметиҳам, шумо ҳуҷҷат надоред. онҳо маро ҳатто як қадам намондан рафтанд. баъд дидам ки дар ҳақиқатан дар қаровулхона расми ман аст, тамоми ҳуҷҷатҳое ки аз рӯзи аввал омадам, чӣ кор кардам, дар куҷо ба қайд гирифтам ҳаст, боз ҳуҷҷатҳои ман. баъд занг задан баробари ин гуфтанд ки мо ёровро боздошт кардем. вақте боз Валентинам занг зад ки роҳбарият ки барои чӣ шумо ёро боздошт мекунед дар боздоштгоҳ шумо? онҳо гуфтанд ки мо ӯро боздошт накардем, полис боздошт кардааст. ӯ полис чӣ ҳақ дорад дар даруни худи ин боздоштгоҳ боздошт кунад? ва баъди 10-15 дақиқа роҳбарияташ омад, боз ҳамон роҳбари амон охранаш ин ки барои чӣ омадӣ, чӣ кор мекунӣ, чӣ мехоҳӣ? ман гуфтам пеши шумо наомадам, ман пеши онҳое омадам ки онҳое ки ба ватан мефиристанд, ман пеши онҳо омадам. вақте ба роҳбарияти он ҷо занг задан, амон судебни приставҳо ки шумо ёровро қабул мекунед, онҳо гуфтанд ки бале. он роҳбарият ба ман 2 охранник монд, 2 қаровул ки маро ба ҳамон корхона бурданд. ман ҳамон кори ҳамон бародарро ҳал кардам, боз гашта овардам, аз дар баромадам. خب این حالت ها می شود و این یک قصدگیری است، قصدگیری روی راست. در اینجا 3968 نویسنده است: سلام علیکم، من یک درخواست داشتم، در کدام حالت می توانند MVD روسیه گفته است وزارت امور داخلی روسیه می تواند به طور اتوماتیکی زپرت ماند، یعنی که منع کند ورود به روسیه را منع کند. در این رو 3968 نویسنده است و انتظار جواب است. میخواستم قید کنم که در این یعنی وارد الممنوع 3 ساله میگن وقتی که اکثریت مهاجرای ما میآیند، یعنی همینجا یعنی کارکنی میان، اکثریت همین پاتین نمیکنن، هر 3 ماه سرحد عبور میکنن، گشت آمدن میگیرن. اما ما این ناروشنی پراویل 9180 میشد موافق قانون. وقتی که شهروند جمهوری تاجیکستان یا که شهروند خارجی که برای کار روسیه میآید، وقتی که در مدت 90 روز اونا حجت کرده نتونستن، یعنی پاتنت کرده نتونستن، وقتی که از حدود روسیه برآمدن باید اونا نه زایز ویز کنن، بلکه 90 روز پس روسیه بیان. وقتی که همین سرحد رفته و میبیان همین قانون ویران میکنن، اونا را یعنی بگیم وارد الممنوع 3 ساله میکنن اتوماتیک. که بعد باز میشود که با
пункти 4 статьяи 25 26 муҳоҷирое ки дута штраф дар як сол ду ҷарима доранд, дар як сол ду ҷарима доранд ва ҳамун ҷаримаи сеюм ки мешавад онҳоро ҳамун яъне бигем автоматики запрети 3 сола мешаванд. дар инҷо як нуқта мехоҳам маълум созам, ҷаримае ки мешавад ки онро пардохт ё ин ки напардохти баъдан ҳамун банди 26 моддаи 26 ҳамун пардохтам кунад онҳоро мутаассифона запрет мемонад, накунадам запрет мемонад. хубтар аст пардохт кунад. ҳолати қонунгузории маъмуриро вайрон кардию ҷаримаашро ҳам пардохт кардӣ бо қисми 4 моддаи 26 бале. боз як чизи дигара қайд кунам ки аксарият муҳоҷирони мо ҳамин вақте ки ҷарима мекунанд оно ҷаримаро намеспоранд, фикр мекунанд ки тамом ина ҳама аз хотир баровард. як 2-3 рӯз пеш буд як муҳоҷири возвращение народния гирифта буд, ҳамон фикр кард ки ин бозгашт ба ватан барои кӯмак мекунад. уна аз сарҳади Русия боз доштанд ва яъне бигем бозпас ба Москав роҳӣ карданд ки ин ҷаримаро супор баъд бале. خب اگر تصور کنیم که شهروند در یک منطقه روسیه در دیگر شهر یا که در دیگر ولایت که جریمه کرد و قانون چی میگن مأموری رو ویران کرد و جریمه رو نپرداخت و به دیگر منطقه رفت و کار کرد، پلیس بازداشت کرد، میتواند معلوم کند که این نفر جریمه نسپرده است؟ بله. چگونه معلوم میکنند؟ بله اونها همش یک بازه دارند. یک بازه دارند. بله. برای این پیش از همه این قانون علاقه از 1 ینوار 2015 بود. بله متاسفانه بسیاری میگن که اکو این قانون برآمده است، این از کجا برآمده است، حالان که بسیاری خوب میدونن. بسیاری چنین یک میبیارن که من گاستیوی کردم، من میمونی نوشتم، من چاسنی نوشتم. این فرق ندارد. اگر که در مهلت 90 روز شما حجت اجازتنامه کاری یعنی پاتنت نگرفتید، شما باید از حدود روسیه برآمده تنها بعد 90 روز حقوقی درآمدن دارید. در صورتی که شما در یک سال 2 بار جریمه مأموری کرده شدن، شما علاقه مهلت 3 سال راهتون بسته می شود. اگر که از 2 یا 3 در مدت 3 سال اخیر باشد محکم می شود. و باز گفتنی هستم که اون نفرانی که سرحد رو میگذارن اگر که یک دفعه گذارن تا 3 سال منع میشن، اگر که 2 دفعه گذارن علاقه گیریم که 90 روز نه 270 روز شود، اگر اونو علاقه با 5 سال محکم میشن. اگر که 1 سال مدت 1 سال سرحد گذاشتن گیرن یعنی 360 روز، اونو علاقه با 10 سال منع کرده میشود راهی اونها. یعنی که خوفش زیادتر است. در اینجا یک نفر با نام رحمتوف در ایما نویسنده است که السلام علیکم برادران، از ما احوالپرسی کرده است. تشکر. بعدا در دوام نویسنده است که من میتوانم در فدراسیون روسیه زکس کنم، یعنی که عقد نکاح بندم، لیکن در تاجیکستان زن دارم و عقد نکاح دارم. این برادر من اینو جواب نمیدم، بگذار حقوقشناسان جواب دهند. این علاقه کار جنایتی است. بله چون این حق نیست. متاسفانه 42 زن میگیرد، یک تو در آنجا یک تو اینجا. بسیار زنگی هم در روسیه معنی است، هم در تاجیکستان و در نسبت این اعمال میتوانند نسبتشان پرونده جنایی باز کنند. بله. فکر میکنم این برادر میخواست که در اینجا فیکتیونی برک کنن و یعنی شناسنامه گیرن. این بسیار یعنی کار غیر قانونی است. وقتی که شناسنامه هم بگیرن، وقتی که کارمندای پلیس یا اینکه پروکراتوره بفهمد، حتما شناسنامه اونا بکار میکنن. راهش چیست؟ راهشون است که در تاجیکستان از اویلای خود و از زنی خود برای دادگاهی جدا میشوی و خط طلاق میگیری، بعد اومده در اینجا گپ سر این است که با روی دادگیری اگر که کودک نداشته باشی روی دادگیری در کار نیست، همین خیلی جدا میشن. من اکثریت ها رو میدونم که شوهر زن دارن، زن با نکاح اسلامی ولی خط زکس رو بیکار کردن، همون عقد نکاحشون رو در اینجا زن گرفتن. این حالت ها بسیارن ولی وقتی که از طرف خدمات مخصوصی روسیه یعنی FSB یا که دیگر ارگان ها به تاجیکستان حجت فرستاده شود و معین شود، حتی اگر شناسنامه داشته باشد بکار میشن. بله. این اساس میگردد. بله. فکر میکنم رحمت فهمیدن، جواب خود را گرفتن. برادر احتیاط باشید و به این عمل دست نزنید. خوبش. خب در اینجا باز مهیر شفیع و یک شنونده دیگری دومی ما در کامنت فیسبوک نویسنده است که برای سوال جوابی گردانده همون به سوال یکم تشکر گفته است و گفته است یک سوال دیگر دارم. در مسئله تندرستی گفته است ما مهاجران داریم یگان پلیکلینیکای
که به پول انالیز پوریم گفته است. میگه متاسفانه مهاجران ندارن چنین یک پلیکلینیک که اون درمانگاه هستن. اونها پولی هستن، شخصی هستن. از سوال اولی برمیاد که از کدام مبلغ چنین یک بیمارخانه یا که یک پلیکلینیک ساخته شود. یا سوال یکم که از کدام مبلغ کی این رو مبلغ گذاری میکند. دوم اینکه اگر که اجازتنامه کاری داشته باشد و حتما خودی همون وای دارد страховка یا که با سغورتا میگویم با زبان تاجیکی بیمه سغورتا میتواند که به نزدیکترین پلیکلینیک یا که درمانگاه مراجعت کند. در باره دیگر گفتنی هستم که اگر که درمانگاه هایی که برای مهاجران ساخته شدن گفتنی باشد هستن پولکی، هرچند که اینجا رکلام معنی است ولی اگر که هست انا مثال میدونم که مهاجران قرقیز نماینده های شهروندان قرقیزستان چون سه تا دوران است، سه تا گشودگی حتی معروف ترین است این مایک است که در نزدیک مترو مارینا روشا واقع است بین مترو ساویلوسکی و مایک. و مهاجران خدمت برساند. بله نرخگذاری هم پایانتر از نرخگذاری دیگر جا هسته و از هم اصلیش که در آنجا اصلا دختران از خودی آسیای میانه هم باشند که میتوانند که با زبانی مادری صحبت کنند. خب دوستان برای اونه که در اینجا ما شماره کارت بانکی به نام انور بابویف سپیربانک رو گذاشتیم و بهره نفرانی که گفتیم در سپیس پریومنیکو یعنی که در بازداشتگاه موقتی قرار دارند کمک رو روزهای 29 دکبر براشون مواد لازمه خریده برده میرسونند حقوق شناسان. الکی در اینجا یک نفر دلمراد، یک نفر دیگر به نام غفران مبلغ‌های معین خود را گذرانیدند. از آنها تشکر میگوییم که چی بگم کمک خود را دریغ نداشتند و یک ذره هم باشد در این کاری نیک سهمی خود را میگذارند. خب در اینجا یک سوال دیگر است. عزیز بیگ در ایمان نویسانده است که کوتا را چخیل گیرم چخیل دسترس کنم من در روفا زندگی میکنم. برای گرفتن کوتا به خدمات مهاجرت همون محل مراجعت کند، عریضه نویسد، حجت‌های خود را پیشنهاد کند. از آن که به اون کس میدهند یا نمیدهند این یک لاتاری به مثل یک لاتاری است و شاید که یعنی چون که من سال گذشته نمایندگان شهروندان تاجیکستان در مسکو در جای سوم بودن در گرفتن همین کوتا که یک عجایبات بود که حتی من باور نداشتم که شهروندان تاجیکستان رو چنین قسم زیاد میتین. چون که پیش از همه ما میدونیم که به شهروندان اوکراین برتری داده می شود و بعدا شهروندان قزاقستان، لیکن تاجیکان سال گذشته در جای سوم بودن در گرفتن کوتا. ولی بیشتر نصیبشون گشته است. خب فکر میکنم عزیز بیگ به سوال خود جواب یافتند. یک نفر دیگر 8898 نویسنده است برای چی ما هم پتنت داریم و هم در فابریکه از ما بوغالتریا پول میگیرد برای انداز گفته. این کار عموما غیر قانونی است. اگر که اون بوغالتر که کمتر معلومات داشته باشد هر نفری که پتنت دارد باید که همون حجت‌های اون رو تهیه کرده به همون مرکز انداز همون شعبه انداز ناحیوی باید که پیشنهاد کند که این نفر الکی پیش پرداخت میکند و وقتی که اگر مبلغی گرفته اونها برای مثال گیریم که شهر مسکو 42000 روبل همون 5000 اندازش میره، 5000 که میسپرن همون محکم میکند. اگر که از 42000 زیاد باشد در اون صورت 13% دیگر باید سپرد. بله اگر که از این کم باشد باید نسپرد و در صورتی که اگر که این مبلغی که اون کس گفته است که گرفته است اونها میتوانند که با بوغالتری خود مراجعت کنن، حجت‌های خود رو از اون جامعین گیرن، دو اندفعی خود رو که چقدر مبلغ میتوانند که با همون از در کجایی که همون خودی شهروند همون مهاجر به قید گذاشته یعنی که همون اجازه نامه اینینش از کدام
ناظرات اندوز گرفته شده با اونجا مراجعت کند عریضه نویسد لیکن برای این کار حتما کارت باید داشته باشد کارت بانکی که در اونجا رقم خود رو نشون دهد و میدونن که قسم زیادی ناظران انداز اونها رو به مثل توپ فوتبال میکنن این طرف که همین پول و مبلغ ندهند لیکن باید که تا اخیر رفتن در کار از 2 تا 6 ماه این پول مبلغ برگردانده میشه از 2 ماه تا 6 ماه باید مبلغ برگردد بله خب فکر میکنم جواب اگر که نگردوندن میتونن که به دادگاه مراجعت کنن لیکن اول باید حتما رسمی مراجعت کنن نه اینکه ما به اداره انداز رفتیم به ما ندادن گفتن کی روید از اینجا به طور رسمی با عریضه مراجعت بله وقتی که در وقت معین که جواب نامد اونا میتونن که به پروکراتورا و دادگاهی مراجعت کنن در اینجا سوالات زیاد است میخوام زود بررسی کنیم تو وقتش داشته به انجام رسیده است 655 نویسنده است که ما 4 نفریم یک خانه رو تعمیر کردیم میانه رو نویسنده است ما 4 نفریم خانه رو تعمیر کردیم میانه رو یک هموطن خودمان است نصف پولمان رو نداد گریخته گشته است صاحب خانه میگوید که من همه پول رو با اون کس دادم چیکار کنیم پولمان رو از کی گیریم پول اصلا میانه رو در نزد قانون هیچ کس است چون که یگان شرطنامه نبسته است با این نفران و خودی کارفرما خودی صاحب خانه هم شرطنامه ندارد از روی قانون علاقه قانونگری در پشت قانون در پشت این نفران جبر دیده نیست متاسفانه در روسیه چون به سبب بیانی که شرطنامه کاری ندارن شرطنامه کاری ندارن یگانه راه که اگر که این شهروند معین باشد که از کدام ناحیه است از کجا میتونه که به خدمات مهاجرت تاجیکستان در شهر مسکو که واقع در مترو مایاکوفسکی در کوچه چانیا خانه 3 در مهمانخانه تاجیکستان هست میتونن با اونجا مراجعت کنن و با واسطه خدمات مهاجرت و با واسطه شعبه وزارت داخلی شعبه‌چه‌ای که در اون ناحیه هستند میتونن که با اون شخص در تماس شوند یا که و پیش پدر مادر شدن این یک کار معمولی شده است هرچند که قانونی هم نباشد و پول خود رو برگردونن و من حالت‌های میدونم که این کار حتی با عالم جنایی میرود و خیلی کارهای بزنن متاسفانه چون این نفران زیاد هستند و وقتی که دویم که ما با مهاجران میگوییم با شهروندان که با چنین شخصان کار نکنن آنها میگن که ما کار نمیوبیم چیکار کنیم و وقتی که با چنین حالت‌ها میغلطن بعد میگن که برای چی این خیل شد ما پول ما رو کی میده خب در اینجا باز همان رحمتوف نویسنده است که من انتظار جوابم برادرمان به شما جواب گردانیدند اینجا حقوق شناسان و جواب سوال شما چنین است که شما نمیتوانید هم در تاجیکستان و هم در روسیه عقد نکاح رسمی بندید باید که فقط یک عقد نکاح رسمی بندید در این صورت اگر که شما با این کار دست زدید اگر که حتی شهروندی روسیه را نیز گرفتید شناسنامه شما بیکار میگردد یک دوی ماشین که شما با جوابگری جنایتی کشیدنتان ممکن است چون بسیار زنید هم در تاجیکستان و هم در روسیه در قانون جنایی جنایت حساب کرده می شود دوستی عزیز خب یک سوال دیگر آمده است 6195 گفته است ببخشید داد خدا در ایمان نویسنده است که پاسپورتم را گم کردم اگر از سفارت پاسپورت گیرم تا آماده شدن پاسپورت من با من یگان حجت میدهند که من در شهر گشت و گذار کنم بله حجت میدین وقتی که حجتی وقتی که پیش از همه اون کس باید که بر خود شعبه پلیس مراجعت کنه در اون محلی که گم کرده است با اونجا عریضه رو قبول میکنه با اون تالون و دیملینی میتین کوسپ میگوین اون رو میتین و رقم دارد و وقتی که همین کوسپ رو کدام پلیسی که باز دارد میتواند که با همین نمبر یا که با همون شعبه در تماس شود یا که خودش همین رقم رو در همون کامپیوترش گیرد اون میبرد که مراجعت کرده است این هم در صورتی که اگر حجتی قانونی داشته باشد اگر که نداشته باشد اخراج کرده می شود از طرف پلیس و ولی قانونی نباشد اخراج کرده می شود در صورت بازداشت می تواند که مراجعت کند و وقتی که اگر که اجازتنامه کاری یعنی پتنت داشته باشد یا رجیستراسیون میتواند که شناسنامه خود رو برقرار کند و وقتی که اگر پولی مبلغ پتنت سپاری آید و این رو هم گم کرده باشد میتواند که این مبلغ رو پرداخت کند و به ساخر و به مرکز اجازتنامه کاری داده مراجعت کنه و رو تکراری میدهند خودی همون رجیستراسیونش رو هم میتواند که برقرار کند به همون محلی که در اونجا بخط گرفته شده است اینجا یگان مشکلی نیست
خب دوستان ادامه برنامه حقوقی شماست. در اینجا اشتراک دارند حقوقشناسان ساحه مهاجرت کریم جان یوروف و محمد صابیرов در استودیو مرکزی رادیو مهاجر نشستند و این حال ساعت در مسکو 19:14 است. دوستان 361 روز سال 2019 است، 27 دکبر امروز و به هر سوالی که از جانب شما پیشنهاد میگردد جوابهای مشخص داده استودند. امیدوار هستم که جوابها شما را قانع میکند و جوابها را پورا به خود گرفتید و فهمیدید که چی باید کرد. و در اینجا سوال‌ها گوناگون هستند، زیاد اومده استودند در مسنجر وایبر ما، مسنجرهای وایبر و واتساپ ما. تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 5646 8965 151 0410. و دوستان عزیز در بالای اکرانی که شما میبینید در صفحه اجتماعی که ما را طریق نواری آنلاین نیز برابر خط موج رادیو تماشا دارید و شماره درازی که میبینید این شماره کارت بانکی سبربانک با نام یکی از حقوقشناسان انور بابایف است و این مبلغ‌های کمکی که شما میتونید ارسال کنید در این شماره ها و با روز 29 دکبر با سپیسپریومنیک یعنی که بازداشتگاه موقتی با شهروندانی که تاجیکستان عموما مهاجرانی که در اونجا نگاه داشته میشوند با آنها کمک کردن میشود. و سوال دیگر اینجاست، سوال دیگر منتظر جواب است. یک نفر شنونده ما 6915 گفته است من استراحت دارم، بیمار شدم، یوری تجلی اومدن مرا به بیمارخانه برد. در بیمارخانه با من گفتند که یعنی که استراحت یعنی که بیمه سعیدی تو قلبکی است و یک سوزندارو گذراندند و مرا جواب دادند. چی خیلی معین کرد حالت کار را؟ اول اینکه وقتی که اگر که این برادر اجازه‌نامه کار گرفته باشد بیمه من سقوطی قلبکی نیست. اگر که از همون مرکز گرفته باشد، اگر که به خاطر که از یگان جا نخریده باشد از مترو یا که از خود کلسیوی مسکو که بعضی برادران هم شهر معمول که چنین حجت رو میفروشند و وقتی که گفت که قلبکی است و یوری نرسوندن در این بیمه رقم مرکز سقوطی است، میتواند با اونجا مراجعت کند و شماره تلفن بله میتواند با آنها در تماس شود و آنها نزدیکترین درمانگاه نزدیکترین شفاخانه‌ای که با آنها همکاری دارد سراغش رو میتواند با اونجا مراجعت کند و در صورتی که یوری تعجیلی عموما به سقوط هم رسانیده می شود اگر که اکسترنی پومش باشد و وقتی که یوری نرسوند نه میتواند که به سود به پروکراتور مراجعت کند و بعد اجرا می شود. در اینجا گفت است که یوری تعجیلی اومده مرا به بیمارخانه برد، در بیمارخانه یک سوزندارو گذراندند و جواب دادند. باز هم میگم که الکی که ما دیاگنوز اون نفر رو نمیدونیم که چی کسل دارد و ولی مهلت بسیاری مهلت 3 روز از 3 روز اون طرف علاقه پولکی میشد. حتی اگر که تولد کنی همون بگو میتوانن شما رو جواب دیان از پگو علاقه مبلغ میپرسن که یعنی که تو 3 روز میتوان نگاه داشت در بیمارخانه اگر که بله اگر که وضعیت شرایطش وضعی باشد تا همون روزی که در اونجا خواب است رایگان میتواند که توبت گیرد. خب اگر شرایطش وضعی باشد این رو چگونه معین کرد؟ یعنی که در ریانیماسیا باشد یا که شرایط حرکت ندارد در حالتایی که وضعی دارد امکانی رفتن رو ندارد. بله بله. خب دوستان ادامه برنامه حقوقی شماست و در استودیو مرکزی رادیو مهاجر حقوقشناسان ساحه مهاجرت کریم جان یوروف و محمد صابیرov شرکت دارند و به سوالهای شما جوابهای مشخص گردانیده ایستادند. تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 5646 8965 151 0410. سوال دارید اگر میتوانید با ما بفرستید و همراه حقوقشناسان سوال شما رو مطرح میکنید و جوابهای مشخص رو میگیرید. ادیمت در این ما نویسنده است که من از مسکو هستم، میگوید که آیا میتوانم که پول پاتنتم رو با نرخ حاضرش 6 ماه پیشکی برای سال 2020 پرداخت کنم؟ بله وقت در چطوری که ما میدونیم از 1 ینوری سال 2020 نرخ پاتنت در شهر مسکو 350 روبل دیگر یعنی اضافه می شود. برای همین کسی که پول پاتنت تا ماه ینور میسپرند چند ماهی که باشد همون 5000 حساب می شود
و یعنی پول زیادتی دیگر نمیسپارند. از ماه январ پول پاتنت در شهر مسکو 5350 روبل می شود. 341 و چند 48. یعنی که فرض کردیم یک مهاجر در همین ماه دکبر سال 2019 ماهانه 5000 روبل پاتنت رو برای سال 2020 میتواند که حتی یک ساله پیش پرداخت کند. بله میتوند هم سال 2020 رو پر با 5000. بله هم میتوند که پول پاتنت 5000 سپرد، هم میتوند که یک ساله برای خود یعنی بگیم خطاب با قید بگیرد، یعنی رجیستراسیون کند. رجیستراسیون یک ساله. اکثریت اینا متاسفانه نمیدونن. در هر حالت خوبی میشود. بله ولی کمی مبلغ نقدی لازم است که پرداخت کنید. بله مشکل در همین است. بعد یک چیز دیگر قید کنم که مثلا دیروز شهروندای خودمون زنگ زدن گفتند که اونا پاتنتشون شهر مسکو است و در یعنی ولایت مسکو اونا رفتن یعنی یک روزه کار یعنی یگون کار اضافه‌ای یافتن یا اینکه با قول اونا خالتورا یافتن چی یافتن در همونجا رفتن یک روز که کار کردن. کارمندای پلیس اونا رو بازداشت کردن در جای کار و برده با طریق دادگاه اونا رو یعنی هم 5000 یعنی جریمه کردن هم یعنی دیپورت کردن. همین گفتنی هستم که وقتی که پاتنت در وقتی که شما پاتنت در مسکو میگیرین شما حق کار کردن در ولایت مسکو ندارین. اکثریت فکر میکنند که در ولایت مسکو کار کنیم ما هیچ کس هیچ نمیگه. این بسیار فکری خطا است، برای که بسیار آدمایی را من میدونم که هم در مسکو کار میکنن هم در یعنی ولایت مسکو کار میکنن. اکثریت دو پاتنت دارن، هم پاتنت مسکو دارن هم پاتنت یعنی ولایت مسکو دارن. من میدونم که این بسیار هم یعنی جبر است برای مهاجران در یک بله در یک ماه یعنی 10000 زیاده از 10000 پولی پاتنت بردن بسیار هم جبر است. اما متاسفانه قانون همین است. وقتی که در ولایت مسکو با پاتنت مسکو که خپیدن حقی یعنی وارد الممنوع با قسم 2 ماده 18 و 10 حق دارن که یعنی 5000 جریمه کنن یا اینکه دیپورتاسیون کنن. خب تشکر برای جواب. یک سوال دیگر از سخیران سوال رو میدهیم و برنامه رو به انجام میرسونیم چون که سوال زیاد با سوال ها آمدن. خب در اینجا یک نفر نوشته است که 90-95 گفته است که من در میانه راه رجیستراسیون کردم ولی پلیس داشت تفتیش کرد، رجیستراسیون من قلبکی برآمد و من کمی پول دادم و از شعبه پلیس رها کردم خود رو. بعداً چی کار کنم؟ از کجا فهمم که رجیستراسیون من قلبکی است یا نه؟ برای این بهترش خودش به شعبه وزارت کارهای داخلی که کمیته مهاجرت نرود که در صورتی که قلبکی باشد حتما اخراج کرده میشد. ولی میتواند که اگر یگان شناس شهروند روسیه داشته باشد اون کس میتواند که با اونجا رود و گوید که من همین نفر رو به کار گرفتنی هستم، کنی همین نفر رو یک تفتیش کنید که قید دارد یا نه. این هم باز در همون صورتی که همون کپی که میبرد به دست اونها ندهد یا شناس، چون که اگر اونها این کپی را گیرن اونها میتونن که رو خودشون اخراج کنن و هر حال احتیاط کردن در کار یا که در دیگر همون باز بیان روایی که وجود میکنن از دیگر نفری که باز در دیگر نفر از اون نفر تفتیش کند. چی فهمد؟ بعض گفته است که چیکار کنم حتی ارفی راست نمیدونم چی کنم. اصلا در این صورت ها بعضی من میگه چیکار کنم؟ من میگم این نفر رو یافته پولی خود رو طلب کنید. بعضی وقتا که مراجعت میکنن ما نفر رو میابیم حتی اونها رو مجبور میکنیم که اونها پولی اونها رو برای رفتن سرحد اومدن اثر حجت گذاری کردن پولی اونها رو دیدن. بله حالتایی شدن که حتی یک نفر رو که خود رو یک خیلی آدمی بلند حساب میکرد و از پشت این اون گسخان میکرد از تاجیکستان از اینجا. ما هم در پرینسیپ رو مجبور کردیم که وقتی که یک نفر رو اخراج کردن ما رو مجبور کردیم که هر ماه 15000 مبلغ گذاری کند به این نفر تا گذشت 5 سال از برآمدن کارش. وقتی که اون بر روسیه بازگشت کرده میشه چون که اون که در پرینسیپ رفتن این کار پرینسیپی شد و ما گفتیم که حداقل 30000 باشد نه همون خودی همون چی رو دیدن حداقل نیمی همون پول رو پرداخت کند در این 5 سال. من بیشتر شهروندان ما خطاگیشون در همین رجیستراسیون یعنی که گذاشتن محل قید اقامت می شود اگر خطا نکنم. بله خیلی اگر چیزی گفتم اگر که یکی از پیشنهادهای ما اگر که گذرد
برای مهاجران خیلی خوبی، خیلی بهبودی می شود. امینوف یک نفر گفته است که در شهر نوسیبیرسک پاتنت در یک ماه چند روبل می شود؟ یگان معلومات دارید وابسته به شهر نوسیبیرسک در مسئله بلند شدن نرخ اندازه پاتنت؟ معلوماتی پورا نداریم ولی دیده میشه روز یک دقیقه دیده میشه، چون که چند نمود بودن، چند ناحیه بلند میکنن ولی هر ناحیه باز وقتی که در 2 ماه همون ناحیه بررسی میشد و نرخش معین کرده میشد، یک نرخ رو پیشنهاد میکنن، میتونن که اون پایان برآید که بالا برآید و متاسفانه ما از خیلی میتونیم که یک بینید که در اینجا زهرالدین غیاسوف گفته است رجیستراسیون اوبلاست داشته باشید تا چند روز میتونید در مسکو گردید، یعنی که ولایت مسکو رو با فکرم در نظر داشته است و گفته است با این رجیستراسیون اوبلاست یعنی که با رجیستراسیون ولایتی در شهر مسکو چند روز گشته میتونید. مقصد اول فهمیدن در کور که مقصد در این است که چند روز گشته میتونه. این کدام معنا بود؟ به معنایی که چند روز زیستن در این جایی که هر روز رفتن اومدن اجازت است. مرحمت فکر میکنم زیستن رو در نظر داشتن. زیستن در تمام محل ها 7 روز به قیدگیری 7 روز، ولی متاسفانه پلیس وقتی که بازداشتگر برده اخراج میکند حتی نگاه نمیکند. در اینجا یک زنگ 8939 زنگ میزند، یک جا میشنویم. الو سلام علیکم. برنامه مستقیم حقوق شماست از استودیو مرکزی. بله شما رو گوش میکنیم. سلام به همه مهمانان و رادیون برنامه. تشکر با شما. میخواستم مرحمت. اگر سوال من چنین است، اگر رجیستراسیون مثال گیریم که اوبلاست داشته باشه یا که مثال گیریم ولادیمیرسک اوبلاست یا پاتنت داشته باشه، تا چند روزه میتوانید که در مسکو بگردید؟ شما شب رو روز کردن رو در نظر دارید یا که هر روز رفت و اومد رو؟ این همون قیاس همون ظهور. نه من مثلا گیریم که میتوانید تا 3 روز 4 روز یا 10 روزه بگردید در مسکو. یعنی که شب و روز در مسکو باشید تا دوام 3 روز 7 روز. خب در اینجا با شما جواب میگرداند کریم جان یوروف. مرحمت بشنوید. شما میتوانید که اگر که از دیگر ولایت باشد 7 روز میتوانید که در اینجا به قید گردید، ولی اگر که شما رو بازداشت کردن از روی قانون باید که کارمند پلیس باید که 7 روز قید به قید گیرد، هر روزه اومدن رفتن شما رو به این خونه و بعد برده اخراج کنه. ولی متاسفانه چنین نیست. همون که بازداشت کرد حتی چنین میشود که در مسکو حقیقی اقامت دارن، در دیگر آدرس اینجا مهمونی میبرن، اونها رو که باز دست گرفتن اخراج میکنن. چون این حالت حتی روز عید قربان هم شده بود. خب فکر میکنم 8939 جواب خود را گرفتند. شما شنیدید که جواب رو؟ شنیدم. رحمت کلام زنده باشید. سلامت باشید. برای کار احتیاط کنید به هر حال. خب دوستان عزیز، مرحمت اگر یکم گفتنی باشد. در مورد پاتنت در شهر نووسیبیرسک باشد، در شهر نووسیبیرسک از 1 ینوار سال 2020 پاتنت در شهر نووسیبیرسک 4272 روبل میشده است. خب دوستان شنیدید در شهر نووسیبیرسک نرخ پاتنت برای سال 2020 4272 روبل می شود. در شهر مسکو عین حال 5000 است و در سال 2020 5350 روبل را در بر میگیرد. بعضا منطقه روسیه هستند که اونها چی میگند؟ اونها 300% برداشتند. نرخ پاتنت رو بالا برداشتند و یک چیز معمولی است که هر یک منطقه روسیه که 85 سوبیکت دارد، یعنی که 85 منطقه دارد، به هر یک منطقه خودش به خودش چی میگن نمون پارلمانی قانونگذاری منطقوی خود را دارد و آنها در یک جایگی با قرار گوبرناتور یا اینکه نمون رئیسانی ولایتشون میتوانند که نرخ پاتنت رو بالا یا اینکه پایان برند. این به صلاحیت اونهاست و آن رو چی میگن روسیه مرکزی یعنی که مسکو مرکزی معین کردن نمیتواند. از این رو بعضا ولایت ها نرخ و قیمت برداشتند، بعضا نبرداشتند، بعضا همون نرخ پیشنهاد دادند، بعضی هم فراوردن. الان ببینید که خودی اصالتی پایان فراورده باشند. ولی در برای کدام ولایت خوانده بودم که نرخ پاتنت رو فراوردن به مبلغ چند پولی. سال گذشته هم فراورده بودن از سببی که مردم پاتنت نکردن. در مسکو هم چنین میشد، لیکن متاسفانه مردم دویده رفته حجت گذاری کردن. از این خاطر خود ببینید که شهر تویر اونقدر از مسکو دور نیست. علاقه
соли гузашта нархи патентро бардошт, имсол бардошт ки аз нархи Москва ҳам боло аст. Ҳолон ки пули гирифтани пули моҳонаи Твер аз Москва қариб ним баробар поён аст. дар он ҷо баланд бардоштанд. Бале. Сабабашро ба ҳеҷ кас маълум нест. Маълум нест. Аз рӯи тахминои мо баъзе ки чунин ки шояд ки онҳо мехоҳанд ки муҳоҷирон кам шаванд бо ин роҳ. این یکی از روی پیشگیری کم شدن. دوم که میخوان که بودجه رو زیاد کنن. اصلا خیزمی زیاد مثلا فکرشون در زیاد کردن بودجه هستن. اونها مهاجران ما رو متاسفانه علاقه چون گوی جوشو استفاده میبرن و حتی کارخانه و وزارت های دیگر هستن که حالا میخوان که از مهاجران مبلغ گیرن و پیشنهاد رو هم کرده ایستادن. از وزارت مهنت سر کرده تا وزارت تندرستی و وزارت معارف هم. روسیه رو در نظر دارید؟ بله. بله، مهاجران یک قشر ریاست‌پذیر در جامعه هستند و متاسفانه حالت‌هایی هست که قانون‌گذاری ها رو تغییر میدهند و به هر راه واسطه که میتوان مبلغ رسیدن. بله، اکنون ما چی داریم؟ در اینجا یک زنگ است، 69 52 زنگ میزند. الو، سلام علیکم. تشکر، خسته نباشید. رادیوی مهاجر است، مستقیما برنامه حقوق شما رو گوش میکنیم. خود رو معرفی میکردید. مرحمت. ما اگر سال 2014 نسیت تاجیکستان رفتیم. 2014 خب گوش میکنیم. 2014 همینجا در جای کلخا بیده بودن سر سود بوارده بودن 50 زوری اشتراک کرده بودن ما. اخراج نکرده بودن؟ اخراج کردن بعداً؟ بعد رفتیم 5 سال دیگه اومدن نتونستیم. های سوبلای بیشتیم که میگیم که دیپارتاسیا بوده ما دیگه نتونستیم. یا 5 سال بود چه دیپارتاسیا ما قسیم اومده. خب همه در کمی سپولگین رکترس کردیم رکتر کنه گریفتیم پاتین سپولگین. بعد سوال پاتین میره میگیم بگیریم میگه که دنی بازم نداره پاتین. جوی پاتین رکترس همی یا جگاه میزنه که کراسنی سیگنال میروید. خب مرحمت، اگر به سوال این کس جواب کردن. اون کراسنی سیگنال که میگوید خطی سرخ برای این اگر که در مسکو باشد میتواند که به خدمات مهاجرت شهر مسکو که واقع در متروی تریتیکوفسکی است، کوچه بلشای اردینکا 16 استراینی 4 در یک ماه 2 بار قبول میکند. پنجشنبه یکمی هفته و پنجشنبه سوم هفته از ساعت 2 تا ساعت 5 قبول میکند و پیش از همه گفتنی هستم که یک روز پیش باید که حداقل بعد خوراک نصف روزی یعنی که روز چهارشنبه اومدن نوبت گرفتن در کار و بله باز این نوبت رو هم باز پیگیری کردن در کار هر یک 3-4 ساعت بعد یا که روز دیگر سحر اومدن در کار که میتونن که این همون رویخط میکنن رویخط رو درونن باز همون ساعت همون اوچیرت ویرون میشود. برای همین این رو وای کردن 2 دفعه باز خاطررسانی میکنن که در یک ماه 2 دفعه قبول میکنن. پنجشنبه هفته یکم، پنجشنبه هفته سوم، بعدی از ساعت 2 تا ساعت 5. یک روز دیگر رهبریت خودی رهبر قبول میکند سرگیینکا این روزی جمعه هفته سوم ماه میباشد. 3 بار می شود در عموم. می تواند که مراجعت کند، میرد عریضه می نویسد، اونها در همون جایش از قید می گیرند، می تواند که رفته حجت خود رو گیرند. یعنی که اول باید که به این مرکز مراجعت کنید. بله. خب شنونده عزیز فکر میکنم شما جواب رو شنیدید. شما اول باید که به مرکز مراجعت کنید. شما میتونید نوشته در آدرسش رو، سراغش رو. سراغش رو من بعد از برنامه در شما به همین شماره روان میکنم. با یک چیز دیگه را بگم که یک جایزه مونده کنم. مرحمت. با главный управление УФМС Россия. خب. همه دوری مسکو در красные ворота. آها و عمومی روسیه بله. خب مراجعت کردید یگان جواب بگرفتید؟ Они промати мадам, как мирус то у авто друзья, мы гуптан мирус то бро айбада оператор да тема буше. Бади ёс гамия бар бе айта такой спорт. برای چی گفتن که بروید؟
شما سال 2014 کدام ما میتونه وریان هست در مدت 14 روز ما میتونیم شما را بگیریم قطعون با ما میدونیم دیپارتمنت کنیم. شما به یک سوال من جواب دید که شما 2014 هم سال کدام ماه اخراج کرده شده بود؟ کدام ماه نوامبر؟ چندم نوامبر؟ 22 نوامبر. چندم اومده به روسیه؟ 14 اکتبر 2019. علاقه شما این قانون رو ویران کرده چون که 22 نوامبر 5 ساله اخراج شوی شما میبرمد شما علاقه ویران کرده. عجیب این که چه خیلی سرحد گذاشتن. این یک حجتی که وقتی که شما با قید گذاشته در قید هست یا نه؟ امور گفتم که دانش نمیره رجیستراسیون همون رجیستراسیون شما با میانه رو کرده در کجا کرده؟ در طرفی ماموری. اگر که شما گوش کنید اگر که با میانه رو کرده باشید و اگر که وای در همون بازه نباشد شما رو بله شما رو خودی هم پتنت رو اجازه نامه کاری رو نمیدهند. لیکن اگر که خودتون رفته باشید یا که باوری داشته باشید که در بازه هست میتوانید به همون مرکزی که در کجایی که به قید مونده شده است مراجعت کنید. حجت گیرید از اونجا با امضای خودی همون رهبر شعبه خدمات مهاجرت که حجت شما در قید است و شما میتوانید که به همون سروقایی که من گفتم در مترو تریتیکوفسکی این برشای اردینکا دوم 16 استرایینی 4 مراجعت کنید و اون خط سرخ شما رو البته همه بردارن ولی متاسفانه شما علاقه ویران کرده قانونگذاری که کمی پیشتر آمدید با این خاطر اونها از این خاطر گفتن که شما از روسیه بروید و بعدی ماه ینور بیایید. خب جواب رو شنیده شما؟ جناب فهمیدم کدام سراغ خیلی بوریگا به ما ایشان که میدونم که این سال امور زنی بازمیسته ایرا میدونم که نیست در حقیقت در حقیقت نباشد علاقه شما پتن نمیتین پتن نمیتین حدی اقل همون کراسن سیگنالاتون رو گیرید به هر حال که چون که باز اثر نوزد چی نگیرید زپرید چون که باید همین خیلی میموند بعضی حالت های میشود که یک سال هم از باید گرفته نمیشود چون این حالت ها بسیارند. خب من بعد از برنامه با شما سراغه رو میفرستم. تشکر زنده باشید. دوستان عزیز برنامه حقوق شما رو مستقیما روی موجه رادیو مهاجر شنیده اید. دوستان در اینجا حقوق شناسان سوهای مهاجرت شرکت دارند کریم جان یوروف و محمد صابرов. دوستان عزیز وقتی جدا شده با برنامه ما به انجام رسید و اگر نفرانی که سوال درخواست دارند دوامی هفته می توانید که با شماره هایی که در روی اکران می بینید 8967 111 56 46 8965 151 0410 سوال خود رو بفرستید و باز هفته می آمده شام جمعه در ساعت 18:00 یعنی که 6 بگویی به وقت مسکو برنامه های حقوق شما باز هم جریان می گیرند مستقیما و باز هم حقوق شناسان ساحه مهاجرت با سوال های شما جواب خواهند گردانید. خب در آخر میخوام یگان سخنی بگویید. به هر حال باز هم گفتنی هستم که با نفرانی که همون اجازه نامه کار دارن پتن چند روز دیگری که شما وقت دارید انیخترش تا 29 گفته بودن اگر که از طریقی چیز سپورید و آنلاین میتونید تا 31 هم سپورید همون اگر که مبلغ داشته باشید پیش پرداخت کنید چون که پول زیادی نسپورید این یکم. دوم به هر حال اگر که شرایطی که شما باید سرحد گذاشتنی باشید کمی پیشتر گذارید چون یا که بعدتر از روزهای کاری چون میشد که بسیار روز با ما مراجعت میکنن که در روزهای عید یا که در دیگر روزها همون کارتای مهاجرتی اونها در یگان جا نمیبروین در قید بعضا این حالت ها همون که با طریق автомашина میروند ماشین میروند نمیبروین. به هر حال باز هم میگویم که به قسم زیاد پیش از رفتن اگر شرایط داشته باشید حجت‌های خود رو اول تفتیش کنید بعد به سرحد روید که حالت‌هایی که هر یک نفر خودی همون راننده ها گفتی روزها گارانتی میتین مردم رو میبرند و وقتی که اونها رو در آمده نمیمونن اونها در اون طرف قزاقستان میمونن و از همه بیشترش اگر که به هر حال قینتر چیرم باشد به این طرف رفتن خوبتر است چون که علاقه ما با ما مراجعت کردن یک نفر ازبک زبان از ازبکستان که با ارمنستان سفر کرده است و با اون گفتن که پاسپورت شما دیفکت دارد علاقه 9 روز باز در اونجا مونده است حتی نمیتواند که بازگرده. الکو فکر کنید که با ارمنستان روید در وقتی که معمول باشه شما رو در اومدن نمیمونند
اونا شما رو باز به همون ارمنستان برمیگردونن که ارمنستان این یک توپیک است، از اونجا برآمده هم نمیشود. به یگان طرف راه نیست، به وطن رفتن هم خین است، عموما نمیشود رفتن. اونها با آذربایجان ها آمد و رفت ندارن. اونا برای ایران رفتن ویزا در کار است. برای گروزینو گروزینو ممکن اگرچه با ترکیه اونها یگان وای ندارن راه رو. به این خاطر بهتر است از رفتن ارمنستان هرچند ارزان نباشه خودداری کردن در کار. به مثل مالداویا هم اوکراین اکنون مبلغ معین یا که شخصی معین نبرسد به همون راه میموند فقط قزاقستان. این یک رکلام نیست، این اون است که به هر حال اگر که از قزاقستان نمونن از اونجا میشد که به تاجیکستان برگشتن. روی نزدیکتر است. بله. خب محمد صابرов در آخر چی گفتنی هستید؟ با دو جمله. در آخر من گفتنی هستم که خداوند همه مهاجران ما را در حفظ امان خود نگه بدارد و ما خدا خواسته باشد روز 29 به سوی یعنی بازداشتگاه موقتی سخر و سفر میکنیم و از احوال مهاجران برخوردار میشویم و خدا خواسته باشد در ماه ینور باز به سوی بازداشتگاه موقتی شهر تولا سفر میکنیم. خب دوستان عزیز، شماره که در روی اکران میبینید 5336 6901 49 51 62 64 با نام حقوقشناس انور بابویف است. کارت سبربانک آنلاین است و میتوانید که مبلغ معین خود را همچون کمک برسانید تا روز 29 دکبر حقوقشناسان به بازداشتگاه موقتی روند و یک کمک شما از جانب که شما که میشود به نفرانی که در آنجا هستند رسانند. و همین برنامه ما به انجام میرسد. از همه شما تشکر که ما را شنیدید، همراهی کردید. سوال خود را بفرستید و دوام یافته و در برنامه می آمدگی روز جمعه باز به سوالهای شما حتما جواب میگردونند حقوقشناسان. شبتان خوش باشد دوستان، سلامت باشید. برای کار به همه. برای کار.